بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ولادت، آپ کی برتھ مدینہ منورہ میں ہوئی، پہلی رجب تھی، فرسٹ رجب 57 ہجری، اور آپ کی شہادت 7 ذیلحج 114 ہجرہ، اس میں آپ کی شہادت اپروکسیمیٹلی 57 ایئرس کی آپ کی لائف ہے، 57 ایئرس کی۔ آپ کے جو فادر تھے وہ ہمارے چوتھے امام ہیں، اور آپ کی مدر جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی بڑی بیٹی ایلڈسٹ ڈاٹر فاطمہ بنت حسن ابن علی تھی۔ میں نے مجلس کا آغاز انا آتینا کل کوثر سے کیا، اس لیے کہ ہر امام کی ولادت جو ہوتی وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کے آتی۔ سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے، اس لیے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت۔ مکے کے کافر اور مشرکین نے آ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ کی نسل ابتر ہو گئی، آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کا جنریشن ختم ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی، اب بیٹی سے جنریشن نسل نہیں چلتی۔ تو اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا، تو اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور ایسا کوثر عطا کیا کہ قیامت تک نسل فاطمہ موجود ہے۔ جن لوگوں نے رسول کو ابتر کہا تھا کہ آپ کا نسل ختم ہو گئی، جس میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، ولید تھا، خالد تھا، ابو سفیان، یہ مکے کے وہ لیڈرز تھے جو کافرین اور مشرکین تھے، ان لوگوں نے کہا تھا ابتر۔ آج آپ دیکھو اللہ کا معجزہ، اللہ نے ایسے کوثر عطا کیا کہ اگر آج کوئی ابو جہل کی نسل سے دنیا میں ہے بھی تو وہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کا بیٹا ہوں، کوئی نہیں بولتا۔ لیکن اس کے برعکس اولاد فاطمہ پہ صبح شام صلوات بڑی بھیجی جاتی ہے۔ تو عجیب معجزہ ہے کہ پانچویں امام بھی سورہ کوثر ہی کی تفسیر بن کر دنیا میں۔ سورہ رحمان میں جو موسٹ ریکمینڈڈ سورہ ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، جس میں اللہ نے اپنے فیورز کا ذکر کیا، احسانات کا ذکر کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ اسی سورے میں اللہ نے آگے بڑھ کر ایک جگہ کہا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ہم نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دو ریورز کو، دو نہر کو جاری کیا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ نہر کیا ہے، یہ ریور کیا ہے، کہ کوثر ہے، تسنیم ہے، سرسبیل ہے، کون سی ریور ہے؟ تو رسول نے کہا نہ کوثر ہے، نہ سبیل ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ مرج البحرین یلتقیان، دو ریورز کا مطلب ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ۔ بات کہا اللہ، اس کے بعد ہی اسی سورے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان دونوں نہروں سے دو موتی پرلز کو نکالا، ایک کا نام لولو ہے، ایک کا نام مرجان۔ تو لولو سے مراد مولا حسن ہے اور مرجان سے مراد امام حسین۔ یہ وہ دو سٹونز ہیں کہ جو زندگی کو بدل سکتے، تمہاری ڈیسٹینی کو بدل۔ مرجان اور لولو یہ عجیب سٹون ہے دوستو، کہ اگر کوئی مرجان پہنتا ہے اور اولاد کا اگر اس کو پرابلم ہے، رزق کا پرابلم، تو مرجان اگر پہن تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا، اس کو اولاد عطا، لیکن وہ کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ خالی مرجان پہن کے بولے کہ مجھے بچہ ہو جاؤ تو بچہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کنڈیشن پورا اپلائی ہوتا کہ you have to follow the Islam, you have to follow the teachings of Imam، یہ ساری ٹیچنگ اس کو فالو کرو گے، اور 40 دن مولا حسین کی زیارت پڑھو گے مرجان پہن کر، تو اور جس نیت کے ساتھ جو حاجت ہے تمہاری وہ حاجت پوری ہوتی۔ مرجان وہ سٹون ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس کا ذکر، اور اس سے مراد اللہ کا رسول کہتا مولا حسین ہے۔ اور رزق کے لیے لولو بھی بہت اچھا پتھر، امام حسن سے مراد۔ اور پھر میں بار بار ایک بات بول رہا کہ کنڈیشن، اگر کوئی شخص 40 دن امام حسن کی جو مخصوص زیارت ہے مولا حسن کی، آپ کو مفاتیح الجناب میں ملے گی، کہیں بھی ملے گی، یہ ایکسٹرا آرڈنری زیارت ہے، اس سے ہسبینڈ اینڈ وائف کی
मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती। अगर कोई लुलु पहन के, इमाम हसन के नाम का जो पत्थर है, अगर वो पहन के इमाम हसन की ज़ियारत पढ़े एवरी डे, 1 या 2 मिनट की ज़ियारत है, बट डेट ज़ियारत फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, और बीमारियों से बचने के लिए बहुत अच्छा है, और रिस्क के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये दोनों स्टोन, लुलु और मरजान, आप कभी भी पहनो, कभी लुलु पहनो, कभी मरजान पहनो, डिफरेंट आप दुआओं के वक्त पहन सकते। लेकिन बार बार मैं एक जुमला बोल रहा कि कंडीशन अप्लाई होता, ये नहीं कि खाली स्टोन पहन लेने से जिंदगी नहीं बदलती। यू हैव टू फॉलो द पाथ, आपको फॉलो करना है मौला हसन मौला हुसैन की जिंदगी। अगर आपने उस जिंदगी को फॉलो किया, आपने वाजिबात पे अमल किया, आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन की सीरत पे अमल किया, उसके बाद अगर आपने दुआ की, तो ये मेरा जुमला नहीं है, हमारे सारे उलमा कहते ये वो 2 स्टोन्स ऐसे हैं कि तो हर शिया को पहनना चाहिए। जैसे अकीक पहनते हैं, बहुत अच्छा स्टोन, फिरोजा पहनते, बहुत अच्छा, दुर्रे नजफ, बहुत अच्छा, उसी तरह ये 2 स्टोन्स का जिक्र कुरान मजीद में सूरह रहमान में अल्लाह कर रहा। तो अल्लाह कहता, मासूम कहते, उलमा ये कहते कि अगर तुम अप्लाई पूरे कंडीशंस को अप्लाई करते हो और उसके बाद पहनो, तो कभी तुम परेशानियों से बच जाओगे। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे दुनिया में लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने इस्लाम पे अमल किया, सीरत पे अमल किया, मासूमीन के सेइंग्स पे अमल किया, जो इमाम चाहता था वो अमल करके जब ये पहने तो ऐसे ऐसे 12-12 साल के लोगों के प्रॉब्लम्स दूर हुए। इसलिए कि इसका जिक्र भी कुरान में है, मासूम की भी रिवायतें हैं कि ये 2 स्टोन्स हर शिया को पहनना चाहिए। आपको मार्केट में मिल जाएगा, आपको हर जगह मिलेगा, आप खरीदो, पहनो, पहन के आप दुआ करो। जब खुनून पड़ते वो स्टोन अगर हाथ में आ जाए तो आपकी दुआएं भी कबूल होती, और सबसे बड़ी बात यह है कि रज़ाए इमाम अगर आप कर, तो ये सब कंडीशंस के साथ अप्लाई हो रहा। तो ये सूरह रहमान में अल्लाह कह रहा कि हमने 2 मोतियों को जारी किया जिससे मुराद हसन और हुसैन है, लेकिन इमामत जो है वो इमाम हुसैन से चली। इमाम हुसैन के बेटे चौथे इमाम थे, वहां से नस्ल चली, लेकिन अल्लाह ने इमाम 5वें इमाम की जो माँ है वो इमाम हसन की बेटी 5th जनरेशन में लाके लुलु और मरजान को मिला। ये पहला इमाम है जिसकी माँ भी सैदानी है, बाप तो सैयद है, माँ भी सैदानी। यानी फातिमा बिनते हसन से जो इमाम पैदा हुए, और आपकी जो लाइफ है उस लाइफ में इमाम ने जो सबसे ज्यादा काम किया वो प्रोपोगेशन का। चौथे इमाम 95 हिजरी में शहीद होते। करबला के बाद अली इब्न अल हुसैन ने इमाम हुसैन के पूरे मैसेज को दुनिया तक पहुंचाया दुआओं के जरिए। सहीफे कामिला आपके सामने, मैं तो कहता है कि सहीफे कामिला रोज पढ़ो। घर में डेकोरेट करने की बुक नहीं, सजाने की किताब नहीं है, वो पढ़ने की किताब है। इधर उधर जाने से बेहतर सहीफे कामिला उठाओ, चौथे इमाम की और दुआ पढ़ो। 1000 दुआएं उसमें, मिसाल दे रहा, हर प्रॉब्लम के लिए दुआ है। ये गफलत में मत बैठो कि मुझे जरूरत नहीं है, लंदन में मैं तो आई एम फाइन, आई एम ओके आज है, कल नहीं हो सकते तुम। हर वक्त दुआ, ये वो इमाम बोल रहा, वो इमाम। इसमें एक बेहतरीन दुआ है जो आप रमजान में पढ़ी जाती, दुआए अबू हमजा सुमाली। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुआ है। मेरी ख्वाहिश है कि वो दुआ जो है चौथे इमाम की, ये इमाम मोहम्मद बाखर अलैहिस्सलाम से हमारे पास आई, 5वें इमाम से हमारे पास आई। ये वो दुआ है दोस्तों कि इसको अरबी में मत पढ़ो, पर्शियन में मत पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, इसलिए कि अगर तुम इंग्लिश में पढ़ोगे या गुजराती में पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इमाम इज सेइंग, क्या इमाम क्या बात कर रहे। 5वें इमाम कहते कि हर शिया को पढ़ना चाहिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुआ है। ये दुआ कैन चेंज योर लाइफ, लिटरली बोल रहा, ये दुआ कैन चेंज योर लाइफ। इसलिए कि इस दुआ में इमाम कैसी बात कर रहा, चौथा इमाम कह रहा, किसी और के जुमले नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो ज़ैनुल आबिदीन भी है, जो सैयदुस साजिदीन भी है, ये वो इमाम हाथों को उठा के बोलता कि परवरदिगार, गौर से सुनो, जुमले सुनो, वर्ड सुनो। इमाम कहता, इमाम मैं नहीं बोल रहा, जाके देख लो, दुआए अबू हमजा सुमाली, रमजान की मोस्ट रिकमेंडेड दुआ। लेकिन ये सिर्फ रमजान में पढ़ने की नहीं, आप साल भर पढ़ सकते, 365 डेज पढ़ सकते, जितना, जब तक कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है, अगर आप हर चीज रिलैक्स है आपको, उसके बावजूद एवरी थर्सडे, जुमेरात को पढ़ो या जुमे को पढ़ो, या आपका वीकेंड जब आता सैटरडे या संडे, ये पढ़ो,
अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। बार बार एक जुमला बोल रहा, इंग्लिश में पढ़ो या गुजराती में पढ़ो, और कोई जबान में मत पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, इसलिए कि अरबी में पढ़ोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगी, एक प्रैक्टिस की तरह पढ़ोगे। नो, प्रैक्टिस की इबादत नहीं होती, मारिफत की इबादत होती। जितनी तुम पढ़ते रहोगे ना तो तुम्हारा जहन खुलेगा, तुम अंडरस्टैंड करोगे कि व्हाट इमाम इज सेइंग। इमाम बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। उसी दुआ में इमाम बोल रहा, पांचवें इमाम कहते कि ये दुआ में इमाम, उनके बाबा क्या बोल रहे कि परवरदिगार, परवरदिगार ये कमजोर, ये वीक मेरी बॉडी। चौथा इमाम बोल रहा, पांचवें इमाम से रिवायत, अल्लाह से मांग रहा। देखो स्टाइल, देखो मांगने का। कहते हैं कि ये मेरी वीक कमजोर बॉडी, जब ग्रेव के उठूंगा कैसे, अंधेरी ग्रेव में अपनी लाइफ को कैसे गुजारूं। इमाम को जरूरत, इमाम के नाम पे हमारे गुनाह माफ होंगे, इमाम के नाम पे हमारी जिंदगी बदलेगी, इमाम के नाम पे हमारे अमाल एक्सेप्ट होंगे। लेकिन वो इमाम जब जाके मांग रहा दुआ में कि परवरदिगार ये मेरी कमजोर बॉडी, मेरी वीक बॉडी का क्या हशर होने वाला, तू रहम कर। हमें गफलत में, इग्नोरेंस में जिंदगी गुजार रहे, टोटल इग्नोरेंस। वी थिंक व्हाट वी आर डूइंग इज फाइन, हम डोनेशंस दे रहे, हम नमाजें पढ़ रहे। बाबा एक चीज याद रखो, $1 भी एक्सेप्ट हुआ वी डोंट नो। इसीलिए कहा कि 24 आवर्स अलर्ट रहो, ऑलवेज से। चौथा इमाम और पांचवें इमाम कहते कि मेरा बाबा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि जब उनके सामने रिस्क आता था, उनकी जिंदगी की बात कर रहा, जब उनके सामने रोटी आती थी, खाना आता था, तो वो क्या करते थे, पहले थैंक यू बोलते थे अल्लाह का, फिर रोटी तोड़ते थे। हम खाने के बाद भी थैंक यू नहीं बोलते। ये चीजें सिखाओ।